शांति मंत्र। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। ওই কয়েকটা মন্ত্র একটু উচ্চারণ করব। প্রথম হচ্ছে 1.1.20, যেটা ফার্স্ট, যেটা প্রথম যেটা দেওয়া আছে। येयं प्रेते येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम् अनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वराणामेष वरस्तृतीयः वरस्तृतीयः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तृतीयः वराणामेष वरस्तृतीयः। দুই পাতা, সেকেন্ড পাতায় দেখো, প্রথমটা সেকেন্ড পাতার প্রথম শোভাবা 1.1.26 শোভাবা क्षोभावा मत्यस्य मर्त्यस्य यदन्तकैतत् यदन्तकैतत् शोभावा मत्यस्य यदन्तकैतत् शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नित्यगीते तवैव वाहास्तव नित्यगीते। তারপরে দেখো তার পরেরটা 1.2.2 শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः विविनक्ति धीरः
श्रेयो हि धीरोभिः श्रेयो हि धीरोभिः प्रेयसो वृणीते प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते योगक्षेमात् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभिः प्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणायापि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः कुशलानुशिष्टः। এরপরে চলে যাও 1.2.14 এটা হচ্ছে নচিকেতার দ্বিতীয় এবং শেষ প্রশ্ন যার উপরে পুরো কঠোপনিষদ রয়েছে। ইয়েয়াম প্রেতের পরে এইটা, এই দুটো মুখস্থ করতে হবে একদম। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् कृताकृतात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत्तत् पश्यसि तद्वत्। মনে আছে কি জানতে চাইছে? কে বলতে পারবে? প্রথমটাতে ছিল শরীর পড়লে কেউ বলে আছে কেউ বলে নেই, কোনটা আমি সত্য জানতে চাই। এইখানটাতে কি বলছে? অনেক বোঝানো হয়েছে, তিনটে চারটে জিনিস বলেছে, সব ভুলে গেছে। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, ধর্ম অধর্মের অতীত, যাকে ধর্ম বলা যাবে না অধর্ম বলা যাবে না, যার থেকে ধর্ম অধর্ম দুটোই এসছে। এই এরকম ভুলে গেলে কি করে হবে?
অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ, যা কার্যকারণের অতীত। আমরা যা কিছু করি সবকিছু কার্যকারণের মধ্যে বাঁধা, তাই না? কেন আমরা জিজ্ঞেস করি যে এই সৃষ্টি কে করেছে? ভগবানের কথা আসছে কি করে? একটু ভেবে দেখতে হবে। সৃষ্টি কে করেছে এই কথাটা আসছে কোথা থেকে? কেন করতে হবে? সৃষ্টি নিজে নিজেই থাকতে পারে। আমাদের মনে কেন লাগছে যে পিছনে একজন ভগবানকে থাকতে হবে সৃষ্টি করার জন্য? তার কারণ হচ্ছে জন্ম থেকে আমরা সবকিছু দেখছি কার্যকারণ সূত্রে বাঁধা। কোনো কিছু যদি করা হয়, যদি টেবিলটা সরে যায়, কিছু নিশ্চয়ই ধাক্কা দিয়েছে। আমরা খুঁজে বার করবো কোথা থেকে ধাক্কা দেওয়া হলো। কোনোখানে যদি একটা ফুলকপি হঠাৎ করে উঠে আসে, নিশ্চয়ই কেউ একটা বীজ লাগিয়েছে বা কিছু লাগিয়েছে। সেই কার্যটা, সেই কারণ না থাকলে কার্যটা হবে না। কোনোখানে যদি একটা বাচ্চাকে দেখি, নিশ্চয়ই সেই বাচ্চাটাকে কেউ জন্ম দিয়েছে, তাই না? কোথা থেকে এলো না হলে বাচ্চাটা? ইভেন কুকুর বাচ্চাও যদি হয়, কুকুর বাচ্চা কোত্থেকে এলো? নিশ্চয়ই কোনো কুকুর মা আছে পিছনে। এই যে ছোটবেলার থেকে একদম জন্মে থেকেই, যে আমি যদি কাঁদি তাহলে মা দুধ দেবে, আমি যদি হাত বাড়াই তাহলে আমি খেলনাটা পাবো, এগুলো সব কার্যকারণ তো। আমি যদি শুধু হাত না বাড়াই তাহলে ধরতে পারবো কি? আমি যদি চাই তাহলে পাবো। এই সমস্ত কিছু জগতে আমরা দেখছি সব কিছু একটার কারণ থাকে। সেই জন্য আমাদের মনে আসে যে এই পুরো জগৎটারও তাহলে কোনো কারণ আছে। বুঝতে পারছেন? পুরো জগতেরও তাহলে কোনো কারণ আছে। যেহেতু আমরা সেটা বার করতে পারছি না, আমরা ধরে নিই যে ব্রহ্মা বা ভগবান বা কিছু, সেটা হচ্ছে কারণ। কিন্তু এটা হচ্ছে সাধারণ ধার্মিক লোকের কথা। যে আধ্যাত্মিক পথের সাধক, তাকে সে ওখানে ছেড়ে দিলে হবে না। যদি ভগবান যদি পৃথিবীটাকে করে থাকে, তাহলে ভগবানকে কে করেছে? সেই প্রশ্ন আসতে হবে। বাচ্চারা অনেক সময় করে, আমরা জানি না বলে আমাদের বাচ্চাদেরকে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিই, তখন বেশি পাকামো। আমরা নিজেরা জানি না, আমরা নিজেরা ভাবতে চাই না। যদি ছোট বাচ্চা, কারণ এটা স্বাভাবিক যে পৃথিবীটা যদি ভগবান করে থাকে, তাহলে ভগবানকে কে করলো? কাজে এই কার্যকারণ সূত্রে কখনো অন্তিম কোনো কারণে পৌঁছানো যাবে না, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। সেটা বিচার করে বুঝতে হয় যে ওরকম কোনো ভগবান নেই যে সৃষ্টিটা করেছে। ওরকম সৃষ্টিটা নিজে নিজেই একটা চেতনার মধ্যে ভেসে উঠছে। সেটা জানতে গেলে আধ্যাত্মিক পথ থেকে সেই উত্তর পাওয়া যায়। সেই জন্য ও বলছে যে এই কার্যকারণ সূত্রে আমরা ব্রহ্মা অবধি যাব। ব্রহ্মাটা একটা মনের কল্পনা। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, ব্রহ্মাকে তাহলে কে করলো? কোথা থেকে হলো? আমরা বলবো স্বয়ম্ভু। স্বয়ম্ভু মানে নিজে নিজে হয়েছে, তার মানে কার্যকারণ নেই সেখানে। কার্যকারণ নেই বলার জন্য বলছি তো স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মাকে কেউ তৈরি করেনি, হয়ে গেছে। তো সেই জন্য যদি কেউ অন্তিম সত্যি যদি কিছু থাকে, পরম সত্য যদি কিছু থাকে, তাকে এই কার্যকারণের অতীত হতে হবে। সেটা 7 বছরের 8 বছরের নচিকেতা বুঝে গেছিল, আমরা বুঝতে পারছি না, সায়েন্টিস্টরাও বুঝতে পারে না। পরিষ্কার সরলভাবে ভাবলে বোঝা যায়। নচিকেতা সেই মনে ছিল, তাই জন্য বলছেন যে কার্যকারণের ঊর্ধ্বে, কার্যকারণের অতীত যদি আপনি কিছু জানেন, আপনি সেই কথাটা বলুন, কারণ সেটাই তাহলে সত্য হতে পারে। চরম সত্য হলে যদি কিছু থাকে, সে কার্যকারণ সূত্রের অতীত হবে। তারপরে বলল অন্যত্র ভূতাচ্চা ভব্যাচ্চা, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও ঊর্ধ্বে। কারণ সময় অনুযায়ী কোনটা অতীত, যেটা কারণ সেটা হচ্ছে অতীতকালের, কার্যটা হচ্ছে পরের। আমাদের যে সময়ের বোধের সঙ্গে এই কার্যকারণ সূত্রটা গাঁথা, সেটা কি? যেটা প্রথমে থাকে সেটাকে আমরা কারণ বলি, যেটা পরে হয় সেটাকে আমরা কার্য বলি। কার্যকারণ সূত্র যদি না থাকে, তাহলে সময়েরও গতি বোঝা যাবে না। কোনটার পরে কোনটা হচ্ছে কোনো কিছু বোঝা যাবে না, সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। আমরা যদি বলি যে কখন থেকে সময়ের শুরু, অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় কখন সময় শুরু হলো, এটার কোনো অর্থ হয় কি? যদি সময় কোনোখানে শুরু হয়, তাহলে তো সময় আছে সেখানে, তাহলে কখন শুরু কি করে বলছে? সময় কোনো একটা সময় শুরু হচ্ছে মানে সময় অলরেডি, সময় সেখানে রয়েছে।
এগুলো আমরা বিচার করি না, বলার সময় বিচার করি না, কিন্তু সত্যকে বুঝতে হলে, পরম সত্যকে বুঝতে হলে এই সমস্ত বিচার দরকার। বিচার করতে 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 কি হবে? পণ্ডিত হবে? কেউ পণ্ডিত হবে না। বিচার করতে করতে মনটা যে এখন ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ধরে রাখছে, কি কি ছোট ছোট জিনিস, সব কিছু, ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ঘর বাড়ি খাবার দাবার সবকিছু আঁকড়ে ধরে রাখছে সবকিছু, সেইটা বিচার করতে করতে সেটা ছেড়ে যাবে, আসক্তিটা চলে যাবে। যা সত্যি তাই প্রতীতিটা সে তারই প্রকাশ দেখতে পাবে। বিচার বিচারের জন্য না, বিচারের দ্বারা মনটাকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করা। যেসব জিনিসগুলোকে আমরা, কারণ আমাদের দৃষ্টি ছোট জিনিসের মধ্যে বদ্ধ, আমরা সেই নিয়ে সারাক্ষণ ব্যবহার করছি, তো একেবারে জন্মে থেকে আমরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে করছি। কি করে আমরা সমগ্রটাকে বুঝবো? সমগ্রের অতীত যে সত্য সেটাকে কি করে বুঝবো? মনটাকে তার থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। সেই পার করার জন্য, মনটাকে পার করার জন্য বিচারের দরকার। বশিষ্ঠদেব বলছেন, বিচারা তীক্ষ্ণতামেত্যধীহি পশ্যতি পরম পদম দীর্ঘ সংসার রোগস্য বিচারো হি মহৌষধম। বিচার করতে করতে আমাদের বুদ্ধিতে একটা পরিবর্তন এসে যায়। কিরকম আমি বলছি, বুঝতে পারবে কি পারবে না জানি না, গুলিয়ে দিতে চাই না। যে আমরা যখন ধ্যানে বসে সত্যকে জানার চেষ্টা করি, দীক্ষা নিয়ে ধ্যান করে জানার চেষ্টা করি, তখনও আমরা ভাবি যে ওই ব্রহ্ম হোক, ভগবান হোক, সত্য হোক, মনের মধ্যে উঠবে আর আমি তাকে দেখব, আমি তাকে জানব, তাই না? কিন্তু তার মানে সে তো আমার থেকে ভিন্ন কিছু। আমি ধ্যানেও যাকে জানবার চেষ্টা করছি বা দেখতে চাইছি, সেটা তো আমি নয়, আমি দেখতে চাইছি কিছুকে, তাই না? সেরকম হলে কোনোদিনই সত্যকে ধরতে পারবে না, কারণ সত্যটা তো আমি যদি তাকে দেখতে পাই, আমি যদি তাকে আমার থেকে ভিন্ন রূপে জানতে পারি, তাহলে সেটা সত্য নয়। সেই জন্য ভগবান যখন আমরা দেখছি, ধ্যানেও যখন দেখছি, সেটা একটা মনের মধ্যে উৎপন্ন একটা বস্তু মাত্র, আমার থেকে ভিন্ন। আত্মাকে আমরা জানতে পারবো না তার দ্বারা। এই যে আত্মা কখনো আমার ধ্যানের মধ্যে ভেসে উঠবে আমার থেকে ভিন্ন হয়ে, এটা ভুল। সেই ভুল ভাঙাবার জন্য বিচারের দরকার। যে না, আমি ওরকম ভাবে দেখার চেষ্টা করব না। আমি যখন সব কিছু বাইরের জিনিস দেখা ভুলে যাব, তখনই নিজের আত্মা প্রকাশিত হবে। এই একটু পরেই আবার সেই শ্লোক আছে। সমস্ত কিছু যখন আমি ভুলে যাব, কোনো আর বাইরে কিছু দেখার চেষ্টাই থাকবে না, তখন আত্মা নিজেকে প্রকাশিত করবে। নায়ম আত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। বলছে না আয়ম আত্মা, এই আত্মা, না প্রবচনেন লভ্য। এই যে আমরা প্রবচন মানে প্রকৃষ্ট বচন, এই আমরা যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, বোঝার চেষ্টা করছি, কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, উপলব্ধভাবে জানা যাবে না, কাছাকাছি বুঝতে পারবো মাত্র। না মেধায়া, কারোর খুব অনেক বুদ্ধি আছে, সে হয়তো নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, ফার্স্ট, সবসময় ফার্স্ট হয়েছে, আত্মজ্ঞান তার জন্য নয় মানে তার দ্বারা সে আত্মজ্ঞান পাবে না। না বহুনা শ্রুতে না, এই যে আপনারা শুনছেন আত্ম সম্বন্ধে বিচার শুনছেন, অনেক অনেক শুনলেও, বড় বড় মহাত্মাদের কাছে শুনলেও, যারা উপলব্ধ সত্য যারা জানেন তারাও যখন বলছে, অনেক শুনলেও বোঝা না যেতে পারে। তাহলে কি বলা হচ্ছে যে আত্মাকে জানা যাবে না, সবাই বিষণ্ণ হয়ে ফিরে যাও, নিরাশ হয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাও? না, নায়ম আত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। তাহলে কিভাবে পাওয়া যাবে? यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः,
যে সাধক জগতের সব কিছুকে ছেড়ে, বস্তু জগৎ, মান সম্মান, নাম যশ, অর্থ সম্পত্তি, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে যে আত্মাকে বরণ করবে, যেরকম আমরা বিয়েতে বরণ করি, অন্য সবার মধ্যে একজনকে আমরা বরণ করছি, সেরকম এই সমস্ত জগৎকে ছেড়ে দিয়ে আত্মাকে যে বরণ করবে, যাম এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যা, তারই সে আত্মাকে পাবে। কি করে? यमेव ईश वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते। তাকে আত্মা নিজেরকে দেখিয়ে দেবে, আত্মা নিজেই তার কাছে প্রকাশিত হবে। কারণ আত্মাকে কে প্রকাশ করবে? অন্য কিছু যদি আত্মাকে প্রকাশ করে, তাহলে যে প্রকাশ করছে সে হচ্ছে আত্মা, আর আত্মা যাকে প্রকাশ করছে সেটা একটা বস্তু হয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ ধর্ম হচ্ছে আত্মার ধর্ম, চেতনার ধর্ম হচ্ছে সবকিছুকে প্রকাশ করা। যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো চেতনা নয়। আমরা যে জগৎকে দেখছি, কে প্রকাশ করছে? আমাদের চেতনা প্রকাশ করছে, তাই না? তো জগৎটা তো বস্তু, জড় বস্তু, চেতনাটা জগৎকে প্রকাশ করছে। কিন্তু ওই চেতনাটাকে যে কেউ যদি প্রকাশ করে, তাহলে চেতনাটা জড় বস্তু হয়ে যাচ্ছে, যে প্রকাশ করছে সে হয়ে যাচ্ছে চেতনা। কাজেই আত্মা কখনোই অন্যের দ্বারা প্রকাশ্য নয়। আত্মা যতক্ষণ না নিজে নিজেকে প্রকাশ করছে, আগে সবসময় নিজেকে প্রকাশ করছে, আমরা বুঝতে পারছি না, সেটাই গণ্ডগোল। যেহেতু আমরা ওইভাবে দেখার চেষ্টা করছি যে আমি আত্মাকে দেখব, যতক্ষণ আমি ভাববো যে আমি আত্মাকে দেখব, পাবে না, সম্ভব না। কারণ যে আত্মাকে দেখবো সেটা জড়, তাহলে আমিটাই তো হচ্ছে আত্মা। সে আবার অন্য কোনো আত্মাকে নিজের থেকে আলাদা করে কি করে দেখবে? তো এই সমস্ত বিচার করতে করতে মনটা সবকিছু থেকে উঠে গিয়ে যখন এই আমি আত্মা ছাড়া আর কিছুই চাই না বলে আত্মাকে শুধু বরণ করব, তখন আত্মা তার নিজের রহস্য, নিজের সত্যকে খুলে ধরবে। স্বাম তনুম বিবৃণুতে। তো এই দুটো শ্লোক খুব ভালো করে পড়ার আছে। একটা হচ্ছে এয়ম প্রেতে বিচিকিৎসা মানুষ্য, ওটাতে বেশি কিছু নেই, কিন্তু মূল প্রশ্ন যে যখন শরীরটা পড়ে যায়, কেউ যখন মরে যাচ্ছে, তারপরে কিছু থাকছে কি থাকছে না। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতভাবে জানতে গেলে এই প্রশ্ন আসতে হবে যে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে অন্যত্র ধর্মাদ অন্যত্রা ধর্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ। যে ভূত ভবিষ্যতের অতীত, যে কার্যকারণের অতীত, যে ধর্ম অধর্মের অতীত, সেটাই হচ্ছে সেই সত্য যা শরীরকে ওপর নির্ভর করে না। শরীর পড়ে গেলেও সে সবসময় একই থেকে যায়, অমর, অজয়, অমর। এরপরে এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাও মুখস্থ করে রাখতে হবে। পরেরটা সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि, संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। ओम इत्येतत्। ভুলে গেছো কি কি বলেছিলাম? সমস্ত বেদ, চারটে বেদে যা কিছু বলা হয়েছে, যত রকমের তপস্যা আছে, উপবাস, পঞ্চাগ্নি, মৌন, যত রকমের তপস্যা আছে, যে কারণে ব্রহ্মচর্য নিয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচর্য নিয়ে সাধকরা থাকে, সব কটার উদ্দেশ্য এক। যা নিয়ে আমরা যোগ সাধনা, প্রাণায়ামে সমস্ত করি, যা কিছু করা হয় আধ্যাত্মিক জগতে, সব কিছুর লক্ষ্য একই। সেই লক্ষ্যটা হচ্ছে
পরম সত্যকে জানা, যে সমস্ত জগতের অতীত পরম সত্য, যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়, ব্রহ্ম বলা হয়, সেটারই প্রতীক হচ্ছে ওঙ্কার। তো যমরাজা বললেন যে আমি তোমাকে সেই লক্ষ্যের কথা বলবো যার জন্য লোকে যা কিছু পূজা অর্চা করুক, আচার ব্রত করুক, অন্ন তপস্যা করুক, জ্ঞান তপস্যা করুক, শাস্ত্র পড়ুক, অনেক শাস্ত্র পড়ছে, তার সবকটারই উদ্দেশ্য, শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যকে জানা। সেটা হচ্ছে ওঙ্কার, যেটা ব্রহ্মের প্রতীক। আমি তোমাকে সেইটার মূল তত্ত্বটা তোমাকে আমি প্রকাশ করব, তোমাকে বলবো। ব্রবীমি তত্তে পদম সংগ্রহেণ ব্রবীমি। এই তোমাকে তার জন্য 4টে বেদ পড়তে হবে না। 4টে বেদ পড়া প্রায় অসম্ভব। একটা বেদ পড়তেই সারা জীবন কেটে যাবে। যদিও আমরা জানি সংস্কৃত, তাহলেও একটা বেদ পড়তে সারা জীবন কেটে যাবে। 4টে বেদও পড়তে হবে না, 6টা বেদাঙ্গও পড়তে হবে না, সব কিছু অন্যান্য শাস্ত্র সব পড়তে হবে না, কিছুই করতে হবে না। যদি এই মূল তত্ত্বটাকে জানতে পারো, যেটা আমি তোমাকে বলবো, মূল তত্ত্বটাকে বলবো, যাতে তাদের যা লক্ষ্য সেটা যাতে সিদ্ধ হয়ে যায়। এই সব কিছু পড়া হচ্ছে এই লক্ষ্যের জন্য, যে আমার নিজের স্বরূপ যেটা, সকলেরই স্বরূপ সেটা, আমার আত্মা যেটা, আমার নিজের স্বরূপ যেটা, সেটাকে জানা। বেদগুলো সেই জন্য, তা যে সেটা যদি জানা হয় তাহলে কেন বেদ পড়বে? কিছুই পড়ার দরকার নেই, উপনিষদও পড়ার দরকার নেই। সেটা যদি জানতে পারে যায়, তাহলে সেই জানার থেকেই তো উপনিষদ রচনা হয়েছে, সেই জানার তত্ত্বই তো এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। বলে বলছে যে এই ওঙ্কারকে সাধনা হিসাবে, এটা আমি কালকে অনেক বলেছিলাম, যে যে কোনো, যখন আমরা গুরুর কাছ থেকে, ভুলে গেছে সবাই না কালকে কি বললাম, গুরুর কাছে যখন মন্ত্র নিচ্ছি, তখন মন্ত্রের শক্তি আমরা জানি না, আমাদের বিশ্বাস গুরুর প্রতি। কাউকে দেখে মনে হচ্ছে ইনি আমার মঙ্গল কোন পথে আছে, ইনি আমার থেকে ভালো জানেন, কাজে আমি ওনার বলে দেওয়া পথে চলব। কিন্তু তারপরে তিনি যখন পথটা দিলেন বা মন্ত্র দিলেন, তখন সেটাকে একেবারে অন্ধের লাঠির মতন ধরে রাখতে হবে। আলম্বনম, শ্রেষ্ঠ আলম্বন, পরম আলম্বন বলে ধরে রাখতে হবে। আলম্বন শব্দটা বাংলাতেও আছে, এখানে ব্যবহার করেছে। সেটাকে ধরে চলতে হবে। হলে কি হবে? যদি আমি সেই মন্ত্রকে চরম পরম শ্রেষ্ঠ বলে সাধনা করে যাই, তাহলে ক্রমশ সেই মন্ত্রটা আমার মধ্যে তার নিজের শক্তিকে প্রকাশ করবে। যেমন আমি যদি বলে দিলাম যে যখন দুটো পথ খোলা আছে, একটা সৎ পথ একটা অসৎ পথ, যদি সৎ পথটা নাও, তাহলে দেখবে মনের মধ্যে একটা বিরাট শক্তি পাবে এবং মনের ভিতরে একটা হালকা লাগবে, শান্তি লাগবে। এখন সেটা যখন তুমি করবে, জীবনে যখন করা হবে, তখন তো আমরা জানতে পারবো যে ওটার সৎপথে সৎপথটা বেছে নেওয়ার কি শক্তি। তার মানে যেটা বলা হলো সেটা যতক্ষণ না জীবনে লাগানো হচ্ছে, আমরা তার শক্তিটা বুঝতে পারবো না। সেরকম মন্ত্র যখন আমরা সেটা গুরুর মন্ত্র জপ করে যাচ্ছি, ধরো খুব একটা বিপদ এসছে, তো আমার গুরুর ওপরে এত বিশ্বাস যে আমি যত বিপদই আসুক না কেন, আমি সেই মন্ত্রকেই ধরে রাখতে চাই। আমি যেতে পারি, পুলিশের কাছে যেতে পারি, সব কিছু করবো, কিন্তু ওই মন্ত্র জপ করতে করতে ওটাতেই ধরবো, ওটাই আমায় ঠিক পথে নিয়ে যাবে, ওটাই আমায় বিপদ মুক্ত করবে। তো সেটা করতে করতে যখন বিপদ মুক্ত হয়ে যাবে, কোথার থেকে হবে বুঝতেই পারবে না, হঠাৎ আপনা থেকে ঠিক হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারবে যে এই জপ করার শক্তিটা কোথায়। ওটা যত বেশিবার জীবনে হবে, ততবার তত সেই মন্ত্রটা শক্তিপুত হবে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, আগুনের মতন ভিতরে বেড়ে উঠবে, হতে হতে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেবে। কাজেই এই ওঙ্কারকেও যারা জপ করছে, এখানে বলছেন যে তাকে এতদ্ধ্যেবাক্ষরম ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম পরম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম জ্ঞাত্বা ইয়ো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। প্রথমটা এটা বললেন, এই অক্ষর, একটা অক্ষর ওম,
এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, এটাই হচ্ছে পরম, কারণ এটা ব্রহ্মকেই, ব্রহ্মের প্রতীক। এইটাকে যে জানতে পারে, কি করে জানতে পারে? প্রথম যখন শুরু হচ্ছে, আমি বলেছি ওঙ্কার করতে, তোমরা ওম ওম করছো, তার শক্তি তো জানতে পারবে না। যখন ওঙ্কার করাটা ঠিকভাবে যখন করবা করে, যখন মনটা পুরো লয় হয়ে যাবে, ওঙ্কারের লক্ষ্য হচ্ছে মন লয় করা। শব্দটা যেরকম আ উ গিয়ে বিন্দুতে গিয়ে নিঃশব্দতায় পৌঁছে যাচ্ছে, সাইলেন্স, নিঃশব্দতায় পৌঁছে যাচ্ছে। সেই রকম ওই সাথে সাথে জপ করার সাথে সাথে মনটাও জগৎ থেকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে মনের মধ্যে গিয়ে ভাবনা চিন্তার মধ্যে গিয়ে একেবারে মনটা পুরো লয় হয়ে যাবে। লয় বোঝো তো? আর কোনো চিন্তা ভাবনা কিছু উঠবে না, সমাধি, সেটা কি লয়? সেই মনের যে লয়, সেটা যে যখন ওঙ্কার জপ করে সেই লয়টা হবে, তখন তুমি ওটার শক্তিটা বুঝতে পারবে। যতক্ষণ না হচ্ছে কি করে বুঝবে? তো তখন আর কাউকে বলতে হবে না। যদি তোমার পুরো বিশ্বাস নিয়ে সেইটাকে ধরো এবং সেই সাধনাটা করো, তাহলে সেইটা হবে ফল, এবং যতবার হবে তত তার শক্তি বাড়তে থাকবে, তত তুমি বুঝতে পারবে যে কিভাবে ওঙ্কারটা আমাকে পরম সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছেতি তাস্য তৎ, সেই রকম যদি হয়, তার মনের শক্তি এত বাড়বে যে সে যা মনে করে তাই হবে, যে সে কিছু চাইবে না। সাধারণত সেই জানতে পারলে তখন মন এত আনন্দে ভরে যায় যে সে আর কিছু চায় না। বলে তারপরে বলছেন এইটা, ওই দুটো মিলিয়ে একটা হচ্ছে এই অক্ষরটা হচ্ছে ব্রহ্ম, এই অক্ষরটাই পরম। এই অক্ষরের তত্ত্বটা জানতে পারলে যা চাইবে তাই হবে। তারপরেরটাতে মেন এটা মুখস্থ থাকলে ভালো। এতদালম্বনম শ্রেষ্ঠম, एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। এইটাকে, এই ওঙ্কারকে আলম্বন করলে, এটাকে ধরে এর আশ্রয়ে থাকলে, একে জোরে ধরলে, এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আলম্বন, এটাই হচ্ছে পরম আলম্বন। যখন এই আলম্বনকে জানতে পারবো, জ্ঞাতবা, যখন এই আলম্বনের রহস্য, এই আলম্বনের শক্তি, এই আলম্বনের তত্ত্ব জানতে পারবে, তখন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে। কারণ ওঙ্কারটা হচ্ছে ব্রহ্মের প্রতীক। যখন জানতে পারবো মানে ব্রহ্মকে জানবে। ব্রহ্মকে জানা মানে, ব্রহ্মটা কে? ব্রহ্মটা তো আমি, যে সেই আমি যে আত্মা ভাবছি, আমাকে নিজেকে যে আমি বলছি, সেটাই তো ব্রহ্ম। তো ব্রহ্মলোক মানে এমন নয় যে সব স্বর্গ মর্ত পাতাল ছাড়িয়ে আরেকটা লোকে গিয়ে ব্রহ্মলোকে যেতে হবে, সেরকম নয়। সেটা হচ্ছে ধর্মের এমনি সাধারণ লোকের ধারণা। ব্রহ্ম আধ্যাত্মিক সাধনাতে ব্রহ্মলোক হচ্ছে যেখানে আমি ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি, সেই ব্রহ্ম হয়ে যাচ্ছি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। কারণ জানাটা কি? তার নিজেকে জানা। সে যদি নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানে, সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्। না বিপশ্চিতা বলবেন না, বিপশ্চিত। অ্যাকচুয়ালি বিপশ্চিত একটুখানি করতে পারেন, তার মানে বিপশ্চিত বলাও ভালো, বিপশ্চিতা বলবেন না। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्। नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न
हन्यते हन्यमाने शरीरे। কি বলেছিলাম? এটা হচ্ছে নচিকেতার প্রশ্নের সব উত্তর। ওই অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ সব ভুলে গেছো? কালকেই বোঝালাম। বলছে যে একজন জ্ঞানী বিপশ্চিত, জ্ঞানী কাকে বলছি? যে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক করে, যে নিজের আত্মাকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলে জানে, সে হচ্ছে বিপশ্চিত। তার কি জন্ম মৃত্যু আছে? শরীরের জন্ম আছে, শরীরের মৃত্যু আছে, কিন্তু সে, আমরা শরীরটাকে আমি ভাবছি বলে আমাদের জন্ম মৃত্যু আছে, সেই জন্য আমরা মাত্যাহা। কিন্তু যে আমিত্বটাকে ওই চেতনার সঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছে, যে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত আমি। শরীর পড়ে গেলে তার মৃত্যু নেই, শরীর জন্মালে তার জন্ম নেই, সে চিরন্তন একইভাবে রয়েছে। তো তার ক্ষেত্রে জন্ম মৃত্যু কিছুই নেই, সে জন্ম মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। নায়ম কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। ও বলল না কার্যকারণ সূত্রের অতীত, যে সেই জ্ঞানীর যে যা অনুভূতি নিজের আত্মা সম্বন্ধে, সেই আত্মা বা ব্রহ্মণ, তা থেকে সেটা কোথা থেকেও আসেনি। তার মানে তার কোনো কারণ নেই। যে সুপ্রিম ট্রুথ, যে পরম সত্য, যা যেন আমরা বলছি ভগবানের কারণ খুঁজতে যেও না, সেটাকে যদি পরম সত্য বলে বলি, তার কোনো কারণ নেই, সে কোনো কারণ দ্বারা হয়নি। নায়ম কুতশ্চিৎ, সে কোনো কোথা থেকেও আসেনি। না বাভুব কশ্চিৎ, তার থেকেও কিছু হয়নি। আমরা বলি ভগবান জগৎ সংসার রচনা করেছেন, আসলে ভগবান কিচ্ছু করেন না। জগৎ সংসার এমনি এমনি আমাদের মনে ভাসে। বাবা বলেছিলেন যে আমরা একবার হিমালয়ে অমরনাথ টমরনাথ ঘুরে টুরে একবার ফিরলাম, তখন বাবা বললেন যে সব তীর্থ দেখে পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে হয়। কেন না, সব জায়গায় গিয়ে আমরা নানান দেবদেবীর কাছে নানান কিছু প্রার্থনা করি, এই করে দাও, সেই করে দাও, ছেলের চাকরি করে দাও, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, এসব করে টোরেতে এলাম। এসে তারপরে জগন্নাথের পুরীতে গিয়ে দেখছি ছোট জগন্নাথ, মানে তার হাতও নেই, পাও নেই, দুটো চোখ আছে, তার দৃষ্টি অন্য কোথাও ফোকাস করা নেই, কোথাও দৃষ্টি নির্দিষ্ট নয়। হ্যাঁ করো, কেবলই বাবা বলে, কোনো দিকে তাকিয়ে নেই। তার মানে সে কিছুই করে না, তার হাত নেই, পা নেই, সে কিছুই করে না, সে শুধু একই রকম থাকে, তার মধ্যেই জগৎ খেলা করে যায়। সেই জন্য কালীর তলায় শিব ঠাকুর থাকে না, শিব ঠাকুর হচ্ছে চেতনা, তার উপরে সেই চেতনার শক্তি কালীরূপী সমস্ত জগৎ হয়ে ধ্বংস সৃষ্টি সবকিছু লীলা চলেছে, সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, সবকিছু চলেছে। শিব ঠাকুর কিরম ভাবে থাকে? না নরণ চরণ কিচ্ছু নাই, পড়ে আছে শুধু। কিন্তু ওই যদি না থাকে তাহলে কালীর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওই চেতনাকে আধার করে সে শুয়ে আছে, মানে সে আধার। ওই চেতনাকে আধার করে সমস্ত জগতের এই যে অকল্পনীয় কারখানা, যেটা আমরা ভাবতেও পারবো না, যে গ্রহ নক্ষত্র দ্বারা বা জন্মাচ্ছে, মরছে, কি কাণ্ড হচ্ছে, আমরা কেউ ভাবতেও পারবো না। এত যে কার্যকারণ হচ্ছে সেটা ওই চেতনার আশ্রয়ে হচ্ছে, কিন্তু চেতনা নিজে কিছুই করছে না, সে একইভাবে রয়েছে। তো সেখান থেকে না তো ওনার কোনো কারণ আছে, না তো ওনার থেকে কিছু হয়েছে। উপরে যে শক্তির খেলা, ওটা জাস্ট শক্তি, উনি তার জন্য কিছু করেননি। আজও তিনি, তার জন্ম নেই, নিত্যা, তিনি সবসময় একরকম, শাশ্বতা, তিনি চিরকাল একইভাবে আছেন। পুরাণঃ, যে চিরকালই নতুন, চির নতুন। আগের দিন বললাম না, পুরা এব নবয়তি, চিরকাল তিনি নতুন, কারণ তার কোনো পরিবর্তনই নেই। যেসব জিনিস পরিবর্তন হয় সেগুলো পুরনো হয়ে যায়, তাই না? সবকিছু আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে বলে যখন নতুন নতুন খেলা চাই, নতুন নতুন লোক চাই, বউ চাই, নতুন নতুন বউ চাই না, কিন্তু চায় তো লোকে, কারণ তারা পরিবর্তনশীল। প্রথম খুব ভালো লাগলো, তারপরে 7 মাস 6 মাস যেতেই আর তাকে ভালো লাগছে না, অন্য কেউ হলে ভালো হয়। কিন্তু এখানে কোনো
পরিবর্তনই নেই, সে তো চিরনতুন। যাতে কোনো পরিবর্তন নেই সে চিরনতুন। না হান্যতে হান্যমানে শরীরে, শরীরকে যখন মেরে দেওয়া হচ্ছে, শরীর যখন মরে যাচ্ছে, এই আত্মার এই চেতনার কোনো কিছুই হচ্ছে না, আত্মা মরে না কখনো। তাহলে নচিকেতার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। যে বলছে যে কেউ বলে আছে কেউ বলে নেই, তুমি কি জিজ্ঞেস করছো? কেউ বলে আছে কেউ বলছে নেই, কি সে কোনো তার পরিবর্তন নেই, তার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, সে তো সবসময় সময়েরও অতীত, সে তো সর্বক্ষণই আছে। কিন্তু যদি তাকে জানতে হয় তাহলে তোমার শরীরটা পড়ে গেলে পরে জানতে পারবে না যে হ্যাঁ আমি এখন আছি। এই আমি আছি যে বোধটা, এটা শরীরে থাকাকালীনই জানতে হবে, এখনই জানতে হবে যে আমি কখনো মরবো না, জন্মাবো না, আমি চিরন্তন সত্য। বুঝতে পারছো? এগুলো খুব উচ্চ স্তরের কথা, অনুভূত। কেন ও ঘটবে না বললে কি করে ঘটবে? এতে সময় লাগে না, হলে এখনই হতে পারে। কথা হচ্ছে জগৎ সংসারকে বলে বসে থাকো, করো না, কে বলেছে করতে? ওই গল্প আছে না যে নারদ যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছেন, বৈকুণ্ঠ যাচ্ছেন, তো পথে দেখছে যে একটা লোক তপস্যা করছে, খুব কঠিন তপস্যা করছে। তো কোথায় যাচ্ছেন দেবরাজ, কোথায় চলেছেন? বৈকুণ্ঠে যাচ্ছে। ও আপনি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন এখন? ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করুন, বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করুন যে আমি এতদিন ধরে তপস্যা করছি, কবে আমার সিদ্ধি হবে? ঠিক আছে, কিছু দূর গেছে, তারপরে আবার আরেকজন অন্যরকম তপস্যা করছে, সেও ওই একই কথা বললো, আপনি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন, একটু জিজ্ঞেস করুন। তৃতীয় জনের কাছে গেছেন, সেও ওই একই কথা বলল। তারপরে তো নারদ গেছে বৈকুণ্ঠে, ফেরত আসছে। তো ফেরত আসছে যখন, ওই প্রথম জনকে, যে শেষের জনকে মিট করেছিল, এখন তাকে প্রথম মিট করছে। 1 2 3 গিয়ে তারপর ফিরছে 3-এ প্রথমে। তো জিজ্ঞেস করেছিলেন কি? জিজ্ঞেস করেছিলেন কি? হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিলাম। কি বললেন মহাপ্রভু? বললেন যে তোমার 20 জন্ম পরে সিদ্ধি হবে, মুক্ত হবে। কবে মুক্ত হবো? 20 জন্ম পরে মুক্ত। 20 জন্ম পরে মুক্ত হব? তাহলে আমার সাধনা করে কি লাভ আছে? এই জীবনটা যতদিন আছে ভালো করে খেয়ে দিয়ে আরো ভোগ করে নিই, তারপরে পরের জন্মে দেখবো কি করতে পারবো না পারবো, তারপরে দেখবো। তারপরে যখন দ্বিতীয় জনকে করেছেন, তখন সে বলেছে যে না না, আমি উল্টো পাল্টো বললাম, পরের জন্মে। একটা প্রথমটা হচ্ছে বললো যে পরের জন্মে, মানে পরের জন্মে যখন মুক্তি হবে তখন, এই জন্মে আমি ভালো করে ভোগ করে নিই সবকিছু, তো ভোগের মধ্যে চলে গেল। দ্বিতীয় জনকে যখন জিজ্ঞেস করেছেন, তখন বললেন যে হ্যাঁ তোমার সিদ্ধি হবে, তবে আরো 20 বছর লাগবে, তারপরে মুক্তি হবে। 20 বছর? আমি কি এরম ভাবে সাধনা করতে পারবো? 20 বছর কে বলতে পারে? আমার এখনই 70 বছর বয়স হয়ে গেছে, মরেই যাবো হয়তো, তাহলে বাকি যে কয়েকটা বছর বাঁচি ততটুকু ভোগ করে নি। সেও গেল। তৃতীয় জনের কাছে যখন এসছে, তখন বলছে যে বিষ্ণু বললেন, মহাপ্রভু বলেছেন যে আপনার 20 জন্ম পরে মুক্তি হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে একবারে তালি দিয়ে দিয়ে নাচছিল, আমার মুক্তি হবে, আমার মুক্তি হবে, মহাপ্রভু বলেছেন আমার মুক্তি হবে। তো তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল, মুক্তি হয়ে গেল তার। সে চায়, তার আন্তরিকতা আছে যে আমি মুক্তিটাকে চাইছি। তো এটার দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? যে তুমি চাইছো কি চাও না, চাইছো কি না। যে বলে যে না হবে না, অনেক কষ্ট আছে, দূরে আছে, তার মানে তুমি চাইছো না। সত্যি সত্যি চাইলে পরে এখনই হবে। এইসব অনেক গল্প আছে, গল্পের দ্বারা বোঝানো হয় এগুলো। লোকেরা চায় না, কেউ চায় না।
क्वचित कखन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, যে বরণ করে তাকে আত্মা নিজের সত্যকে দেখিয়ে দেয়। বলেই তারপরে এটা বলেছে যে কালকে যেটা দিয়ে শেষ করেছেন, আনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান আত্মাস্য জন্তোর নিহিত গুহায়াম তমক্রতুঃ পশ্যতি বীত শোকো ধাতু প্রসাদান মহিমানম আত্মনা। কালকে বলেছিলাম তো অনেক, এটা বলছে এটা সব থেকে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর। আনোহ আনিয়ান, একটা অণু থেকেও আরো সূক্ষ্ম। মহতো মহিয়ান, ইভেন এমনকি বড় বড় গ্যালাক্সি গ্রহ তাদের থেকেও বৃহৎ, সব থেকে বৃহৎ যে তার থেকেও বৃহৎ। তাহলে এইরকম একটা আত্মার রহস্য আমরা কি করে জানবো? কোথায় যেতে হবে? চাঁদে যেতে হবে, না মঙ্গল গ্রহে যেতে হবে, না সূর্যতে যেতে হবে আত্মাকে জানার জন্য? কোথাও যেতে হবে না। যন্তর নিহিত গুহায়াম, আমাদের হৃদগুহাতেই আছে। কারণ এটা তো আমি যেটাকে বলছি, সেই আমি বোধের মধ্যেই এটা লুকিয়ে আছে। আমরা আমিটার মাত্রা জানি না, আমিটা কি সেটা সত্যটা জানি না, শুধু সেটা জানতে হবে। কাজে আমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, বাইরে কোথাও যেতে হবে না, কোনো তীর্থস্থানে যেতে হবে না, কোনো মন্দিরে যেতে হবে না, কোনো স্বর্গে যেতে হবে না, পাতালে যেতে হবে না। যেখানে আছি সেখানে নিজের মনের মধ্যে ডুব দিতে হবে। কোথা থেকে চিন্তাগুলো আসছে, কোথা থেকে মন উৎপন্ন হচ্ছে, যেখান থেকে মন উঠছে, যেখানে মনের বিলয় হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে, সেখানে আমাদের ডুব দিতে হবে। কি করে হবে? একটাই উপায়, আক্রাতুহু। আমাদের যে মনটা কেন ওখানে ডুব দিচ্ছে না, তার কারণ আমরা সারাক্ষণ বাইরে থেকে কিছু চাই, কিছু চাই, কিছু চাই, প্রাপ্তির জন্য মনটা লেগে আছে। যতক্ষণ আমরা বাইরে থেকে কিছু চাইব, কি করে মনটা নিজের মধ্যে পূর্ণ হবে? হতে পারবে না, কখনোই সম্ভব না। সেই জন্য বলে যে বাসনা মুক্ত হওয়ার, কারণ ওটা একটা ভ্রমের বশে আমরা চাই। আমি ভাবি যে বাইরের থেকে কিছু পেয়ে আমি সুখী হব। কেউ হয়েছে কি কখনো সুখী বাইরের থেকে কিছু পেয়ে? সব থেকে যে বড় লোক সে সুখী, সব থেকে যে নাম করার লোক সে সুখী, সব থেকে যে পাওয়ারফুল, আমাদের কি নাম জানো এখন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ না না, হেই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের নাম কি? ট্রাম্প। তার মুখের চেহারা দেখো না ছবিতে, সুখী সুখী দেখে মুখ দেখলে? ওসব দিয়ে সুখ হয় না। সুখ তো আমাদের ভেতরেই, ভেতর থেকেই সারাক্ষণ আসছে। যখন আমরা এইটা বুঝতে পেরে বাইরের থেকে কাজ করব, কিন্তু তার থেকে সুখের প্রত্যাশা করব না, ভেতরেই ডুব দেব, তখন মনটা ভরে ওঠে। তো বলছে সেই জন্য আক্রাতুহ হতে হবে। বাইরের জিনিসের প্রতি রাগ দ্বেষ যতক্ষণ থাকবে, আকর্ষণ বিকর্ষণ দুটোই, ততক্ষণ অবধি মন পবিত্র হবে না। ধাতু প্রসাদাত, ধাতু মানে আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো, আমাদের যে মন বুদ্ধি, এই সমস্ত, যদি আমাদের সত্তাটা গড়া, প্রধান হচ্ছে মন আর ইন্দ্রিয়, তারা যখন প্রসন্ন হয়ে উঠবে, প্রসন্ন কখনো হয়ে উঠবে যারা তখন রাগ, কালকে অনেক বলেছিলাম যে রাগ এবং দ্বেষ থেকে মুক্ত হবে, তখন তারা প্রসাদ হবে। ভগবদ্গীতা থেকে বললাম প্রসাদম অধিগচ্ছতি। তারা যখন প্রসন্ন হবে তখন সেই ধাতু প্রসাদাত, তার দ্বারা আত্মার মহিমাকে জানতে পারবে। যে এই রাগ দ্বেষের অতীত যে সত্য, সে তখন মনে প্রকাশিত হবে। পশ্যতি বীত শোকাহা, তখন সে শোক মুক্ত হবে। দুঃখ থাকবে কিন্তু দুঃখে শোক হবে না, আনন্দ থাকবে কিন্তু আনন্দে উদ্বেল হবে না, উত্তেজিত হবে না। বীত শোকাহা, অর্জুনের শোক ছিল প্রথম চ্যাপ্টার থেকে, শোকে আহত। তার কৃষ্ণের কথা শুনে শুনে শোকটা দূর হয়ে গেল। দুঃখ কি ছিল না? দুঃখ ছিল, চরম দুঃখ ছিল, নিজের পিতামহকে মারতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে শোকগ্রস্ত হতো না।
ইংরেজিতে বললে ডিপ্রেশন হবে না। আমরা আজকাল তো সবাই ডিপ্রেশনের রোগী, ডিপ্রেশন হবে না। দুঃখ উইল বি দেয়ার, আনহ্যাপিনেস, হ্যাপিনেস, এভরিথিং উইল বি দেয়ার, কিন্তু ডিপ্রেসড হবে না। দুঃখের মধ্যে কখনো বিষণ্ণ হয়ে যাবে না, শোকগ্রস্ত হয়ে যাবে না, সবসময় মন প্রসন্ন থাকবে। ঠিক আছে। ওম সহনা ভবতু, ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।